ನಮಸ್ಕಾರ. K2 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಈ ದಿನದ ಸುದ್ದಿಗಳ ರೌಂಡ್ ಅಪ್. ಸರ್ವರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಪಾದುಕ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನಾಂಕ 2/11/2025 ರವಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ. ಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಎಲ್ವಿಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುಗಡೆ, ರಾಯಚೂರು. ಆಯೋಜಕರು ಜಗದ್ಗುರು ರಾಮಾನಂದಾಚಾರ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಭಕ್ತ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ, ರಾಯಚೂರು. ನೀವು ಬಾಳಿ ಇತರರನ್ನು ಬಾಳಿಸಿರಿ. ಜಗದ್ಗುರು ರಾಮಾನಂದಾಚಾರ್ಯ ನರೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯಜಿ. ಅಮೃತ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆ ಪಡೆಯಲು ಗುಂತಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ತಂಡ ನಗರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಮತ್ತು ಲಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಾಹನ ತಕ್ಷಣವೇ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. ಲಿಫ್ಟ್ ಕೆಲವು ಇನ್ನು 8 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಾಚಿಗೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಸಂಜೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಗುಂತಕಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಅನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಗುಂತಕಲ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಅನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಾಲ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಎಂ ಮಾರೆಪ್ಪ, ಎ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ರಮೇಶ್ ಬಗ್ರಜ್, ಸೀತಾ ನಾಯಕ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜಾನೇಕಲ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮೀನಾ, ಸಿಸಿಐ ಹೇಮರಾಜ್ ಗೌಡ, ಎಸ್ ರಾಜು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮರ್ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರವಿಟ್ಟು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. మీరు వచ్చినారండి అవే బరువు पैसेंजर्स को इस अपने संवाद को ऑर्गेनाइज करने का एक पर्पज ये भी है कि पैसेंजर को उसकी ड्यूटी के प्रति भी उसको जागरूक किया जाए. प्रधानमंत्री जी का जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, मैं उसके बारे में आपको जरा बता दूं कि वो 5 प्रिंसिपल्स क्या हैं. उनका एक विजन है कि पहले इस भारत देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना. दूसरा है कि जो हमारा एक कॉलोनियल माइंडसेट है उसको रिमूव करना. तीसरा है कि जो हमारे भारत की जो रिच हेरिटेज लेगेसी है, टू फील प्राइड इन दैट रिच लेगेसी, हेरिटेज लेगेसी. फोर्थ प्रिंसिपल इज दैट टू स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ द यूनिटी एंड द सॉलिडरिटी. And the fifth one is to fulfill the duties of the every citizen with sincerity. इसी को आगे ले जाते हुए अमृत संवाद में जो हमने by the 2047 तो citizens ideas on improving the passenger facilities at the stations, कैसे हम मैक्सिमम इम्प्रूव कर सकते हैं पैसेंजर फैसिलिटीज़ को. यहाँ पे हम कैसे डिजिटल सर्विसेज और बेहतर बना सकते हैं या फिर उसको प्रोवाइड कर सकते हैं. उसके अलावा रेलवे स्टेशंस पर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी काफ़ी काम चल रहा है. उनके फीडबैक से और भी अच्छा हो सकता है. तो फीडबैक ऑफ द सिटीजन बहुत ज़रूरी है. द कॉलोनियल माइंडसेट, द सजेशंस ऑन मेकिंग स्टेशंस मोर इंक्लूसिव, पीपल फ्रेंडली. पैसेंजर हमारे पास पैसेंजर जब आते हैं स्टेशन पे तो उनको अलग अलग सुविधाएं
की ज़रूरत पड़ती है, तो कैसे हम उसको और बेहतर बना सकते हैं उन सुविधाओं को। प्राइड इन द हेरिटेज, डिस्कशन ऑन प्रमोशन ऑफ द लोकल कल्चर। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी मैं पहली बार आया हूँ, यहाँ पे मेरी पोस्टिंग फर्स्ट टाइम हुई है, तो मैंने पढ़ा कि रायचूर की जो हिस्ट्री है काफ़ी रिच है, तो उस यहाँ का लोकल और लिफ्ट भी, मगर इलेक्ट्रिकल गाड़ी वही ना, वो कंपलसरी होना। क्यों बोले तो चलने को नहीं होता, आदमी लोग बहुत परेशान है, बहुत पाँव दर्द सब है, तकलीफ है। बैटरी ऑपरेटेड वो भी जो है वो कंपलसरी मस्ट एंड शुड है। क्यों बोले तो रायचूर में बहुत प्रॉब्लम होगा। सो हमारा एम साहब वो बैटरी 2 गाड़ी दिए थे, एक गाड़ी दिए थे, वो वैसे पड़ गए, पीछे डाल दिए, उसको चालू नहीं कर रहे। वो टेंडर बुलाए थे, कहते वो टेंडर में कौन है क्या नाम कोऑपरेट भी करें, हमारा मीना साहब भी करेगा, कमर्शियल सुपरिटेंडेंट साहब कोऑपरेट करें। उधर गुंतकल से एक लेटर आया, बोल रहे हो वो विदाउट परमिशन नहीं चला सकते, मतलब कुछ रिस्क है इसके ऊपर, कुछ एक्सीडेंट हो गया अपने तो हमारे ऊपर आता, तो वहाँ से परमिशन दो। हम MP का लेटर डाले सब से, वो एक परमिशन करें तो बैटरी कार तो है ऑलरेडी, उसका जो रिपेयर है हम रिपेयर भी करा दें, उसका रिपेयरिंग का भी प्रॉब्लम नहीं। व्हील चेयर भी डोनेट करने के लिए रेडी है, लोग पब्लिक रेडी है। हम व्हील चेयर दिलाते हैं तो आपको आगे और एक बैटरी कार होगा तो मैं स्पॉन्सर कराता हूँ, मैं पार्टी रेडी है हमारे पास। तुम वो परमिशन देना बस मेरा मार्क्स से आप परमिशन दिला दो। डोनेट बोला तो MP साहब का फंड से हमको स्टेशन को दिया, लेकिन उसका कंडीशंस होता सर, एग्रीमेंट होता, उसको कौन मेंटेन करना, कौन चलाना, और चलाने के लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस, उसका पेमेंट कौन देना, क्या फीस करना, वो फॉलो नहीं किया सर, चुपके उनको हैंड ओवर कर दिया बस। वो कुछ एक्सीडेंट हुआ तो कौन ड्राइवर जिम्मेदारी होता, कोई अननोन पर्सन ड्राइविंग करने के टाइम पे एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए टेंडर बुलाया सर। एक्चुअली वो NFR में उसको ऐड करके टेंडर बुलाया था, कोई नहीं आया, तो आया तो हम उसको दे देता। उसका कंडीशन अलग होता सर, उसका नॉमिनेटेड ड्राइवर को रखता, वो मेंटेनेंस को करता, और कितना चार्ज करना वो हमारा रेलवे से फिक्स करता, वो फॉर्मेलिटीज पेंडिंग है सर, वो फुलफिल किया तो हम अभी भी देता। MP साहब की तरफ से क्या कंडीशन, अग्रीमेंट कापी भी दिया हूँ मैं ऑलरेडी, MP साहब का उसको दिया हूँ मैं। क्या ನಾಡದೇವಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಿಶಿಷ್ಟಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನ ಆಚರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂದು ಸಾಹಿತಿಗಳ, ಕವಿಗಳ, ಲೇಖಕರ ಶಸ್ತ್ರ ರಕ್ಷೆ ವಿಸರ್ಜನೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ
ನಾಗರಿಕರೇ, ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ನಮ್ಮ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅದೇ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರಮ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಿಷೇಧ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ RSS ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಅದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಅವಾಗಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಗೊಂದಲಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಧಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಆಗಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇಂದು ನಗರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತಿನಂತೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಆಗಿದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ತಾಮ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿವೆ. ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸರ್ವಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಕುಮಾರಿ ಎಂ ಪೂಜಾ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೊಟ್ಟೆಪೇಟೆ, ಕುಮಾರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಪವಾರ್ ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ RSI DAR ರಾಯಚೂರು ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಸಂಗೀತ ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ರಾಯಚೂರು ಭಾರತ್ ಸೇವಾದಳ ಕುಮಾರಿ ಪವಿತ್ರ ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಹಮ್ದರ್ದ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವಜನ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ ಕುಮಾರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಪವಾರ್ ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಬಸವರಾಜ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ